Gestures and sounds emerging from the mouth were insufficient to translate the feelings of human mind. In the beginning, to compensate this shortcoming, man carved out marks on trees and rocks. These marks became the origin of scripts, drawings, and sculptures. The common origin of scripts and art is hieroglyphics. As they developed into different streams, art flourished aesthetically, and on the other hand, the symbols and scripts were framed within rules. After accumulated stable frames were exhausted, new media for inscribing scripts were needed, which could be preserved and taken from one place to another. In search of lasting medium, script moved from rocks, leaves, barks, clothes to paper. At this stage of civilization, writers, manuscripts, and copiers emerge. Thus, a writer produced a manuscript and the copiers made its copies. How many copies can you make of a given writing? The copies made by the copiers could not meet the increasing demand from readers. To meet this need, print and later the press were developed. Evolving through different stages of development, press made it easier to spread indefinitely any piece of writing. In the changed times, the handwritten works retained their importance. In all these lies our history. The thoughts of our elders are preserved in them. They provide a chronological history of the development of language, script, and the structure of letters. These handwritten materials are important for the study of all disciplines like social sciences, science, arts, literature, and history. It is a difficult and taxing task to preserve these handwritten manuscripts. Some organizations took the responsibility of performing this task. At the same time, some individuals did it at a personal level. Of these, a major name is the Baba of Manuscripts, Professor Pritam Singh. ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਆਹੀ ਲਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਲਦ ਬਣਵਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2-2 4-4 ਸਫ਼ੇ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ 1 ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸੇ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। Because of employment problems, Pritam Singh's father went with his family to Lucky Marwat in the district of Bannu, which is now in Pakistan. He started working there as a Granthi, a priest who reads the holy book. This was the time after the First World War, when nationalist movements were redefining themselves. After the failure of the Ghadar movement and the Jallianwala Bagh murders, Punjab had become a center of activities of all kinds. British government was consolidating all efforts to terrorize people by using methods of state power and terror. On the other hand, efforts were being made to talk to people on ideological issues using political strategies. Intense debate was going on in political, religious, and other spheres all over the country. During this time, when Arya Samaj missionaries spoke at Lucky Marwat, Sardar Chanan Singh, father of Professor Pritam Singh, objected to him and sought permission to say something. ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ। He was injured and he lost his mental balance and he had to be admitted in the Lahore asylum. Mother was burdened with the responsibility of taking care of the 3 children and her husband. After many efforts, when mother got a job as a matron in Lahore jail, the family found a shelter. These were very difficult days for the family. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। After passing from the primary school behind Boston Jail in Lahore, Pritam Singh was admitted in the government high school at Mujang. The residence and the school kept changing because his mother's job was transferred. After finishing the 10th standard from Firozpur, Pritam Singh took admission in RST College at Firozpur while his mother was being transferred from her job at the Firozpur jail. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ PV ਕਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ BA ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। Along with BA, Pritam Singh passed the Munshi Fazil examination and took admission in Khalsa College, Amritsar. ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ MA ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ MA ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ MA ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ MA ਕਰ ਲਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। Long years ago we made a tryst with destiny and now
The time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. At the time of the partition of the country, people had to migrate, leaving behind their homes, employment, and properties. They came with their lives and struggled afresh to resettle at newer places and for employment. Pritam Singh's family had to experience this too. After a brief stint at Delhi and then Shimla, Pritam Singh became the first head of the department of Punjabi at the Government Mahindra College at Patiala. Employed in a safe job after a long time, his interest in academics became his professional nature. It intensified his academic and research activities. This dedication towards work activated the search for manuscripts and their care. ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੁੱਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀ ਉਹ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। He went to all kinds of places to look for old manuscripts. From wherever he heard of a possibility, he reached there. During such explorations, he encountered interesting experiences. ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਰਮਾਇਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝੋ ਉਹ ਫਿਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਲਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਉਹ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਦਾੜੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
मैं क्या अच्छा मैं क्या मैं तो लभन आया सी यार पोथी कोई हथ की लिखी चीज़ कोई वो मैं कर रहा था, वो जनानी आ गई, वो जनानी कहती है वो निजामुद्दीन की टंकी जिहड़ी सी ਉਹਨੂੰ याद आ गई। कहता साडा एक सिपाही दोस्त हुंदा सी, वो वंड दे उत्ते जान लग्या ना एक टंकी फड़ा गया सानू। कहता जी वो पई है देख लो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ चीज़ निकलती है। ਤਾਂ 2-4 चिट्ठियाँ पाइयां सी, 2-4 ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ चिट्ठियाँ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਟਰੰਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਟਰੰਕੀ मैं देखी ਉਹਦੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜਿਆ ਤੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢੇ 105 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 105 ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਡੋ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਕਹੂਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਕਹੂਰ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 15-15 20-20 ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। 105 ਹਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਸਰਦਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੁੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ 105 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਔਰ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 105 ਸਨ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। Along with the search for old manuscripts, Professor Pritam Singh's dedication to teaching was exemplary. Giving importance to teaching and continuously keeping in touch with students, he made communication of knowledge to students a natural act. Pritam Singh disciplined his students and inspired them to pursue research, teaching, or writing careers. 3 ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ, 6 ਪੇਪਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 6 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
मैं पहला पीरियड लैंदा सी, पहले 2 पीरियड इकट्ठे। मैं जिन्ना चिर पढ़ाई की है MA दी 2 पीरियड इकट्ठे लैंदा सा। हुण मेरी ये सी सख्ती कि टाइम हैगा जिहड़ा पीरियड दे शुरू होण दा, उस तो वध 5 मिनट लेट हो सकदा। दूजे मैं एक शर्त ला दी कि जिहड़ा लैक्चर मैं देंगा उस नूं तुसीं लिख के लियाउणा। वो मैं कहंदा सा भी मैं तुसीं लिख के लियाओगे तो मैं इत्थे क्लास विच सुणांगा, बजाए इहदे 1-2 बारी मैं वो सारे घर लिआया देखण वास्ते। मैं देखा भी इस तरह विद्यार्थी जिहड़ा उस नूं दी कमज़ोरी दा या जो कुछ मैं दसना चाहुंदा उहदा पता नहीं लग सकता। सो मैं ये तरीका वरतिया कि जो भी कोई मैं लिखण लई कहा वो फिर सारिਆਂ कोलों सुनना, सारी क्लास कोलों नालों नाल दसी जाना तो उन्होंने उस वेले कट वढ उन्हों दी करी जानी। सुना तुसी रहे हो पर जिहड़ी मैं आलोचना तुहाडी करनी है वो बाकी भी सुन रहे हैं। सो इहदा जोर देण दा नतीजा ये होया और लिखण उत्ते जोर देण दा कि इत्थे मैं रहा 13 साल। तुसीं ये समझ लो भी 13 साल ही साडा स्टूडेंट फस्ट। ऐसा भी होया है कि पहले 4 ही पोजीशनां साडियां। हुण मैं तो कुछ नहीं कीता, मेहनत तो की विद्यार्थियों ने ते ना मेरा हो गया। अजकल असी पढ़ाते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दिन्ने विद्यार्थियों को, उन्हों का पढ़ाना जोड़ा वो इंफॉर्मेशन तो गाह नॉलेज तक, नॉलेज तो विजडम तक लै जाता है। इस करके वो विद्यार्थियों को एक राह ते तोर देंदे ने जेड़े अगे अगे फिर तुरते जाते। जे मैं अपना ही उदाहरण दें, मैं IAS बनना चाहती सी, इस करके लॉ ते हिस्टरी का डबल कोर्स लै लिया। मेरे फादर नूं किसी ने कहा कि तुहाडी बेटी कमज़ोर जी हैगी आ, मर जूगी उंज ही डबल कोर्स नाल, ते उन्होंने मैनू दिल्ली तो पटियाले सद के MA पंजाबी च दाखला आपे ही लैता। मेरा मन नहीं सी, इस करके मैं पढ़ती नहीं सी। पहला टैसट होया, प्रोफैसर प्रीतम सिंह ने 10 चों 2 नंबर दिते। क्लास के सामने पढ़ते भी रहे हो गलत फलत पेपर, तो पढ़न तो बाद मैनू पूछते हैं बीबी ये विद्यार्थी पास हो जो इम्तहान च? मैं कहा जी फस्ट भी आ सकता। वो कहते ये ने मूँह जवानी दे मार के मारने। वो इस तरह आख्या, इन्नी शर्म दवाई कि मैं पढ़ना शुरू किया तो सच्ची मैं यूनिवर्सिटी चों फस्ट आ गई। मैं सोचा प्रोफैसर साहब नूं हुण मैं दसां किवें कि देखो जी मैं फस्ट आई हाँ। असी टीचर्स तो उन्होंने वेले डरते भी बड़े होंदे सी। प्रोफैसर साहब का शख्सीयत इहो जी है कि अपने आप रिस्पैक्ट ते डर पैदा हुंदा तुहाडे मन च। मैं उन्होंने कहा कि प्रोफैसर साहब मैनू करैक्टर सर्टिफिकेट दे दिओ। मैं सोचा आपे लिखणगे भी टॉप किया, बड़ा अच्छा इन्होंने सर्टिफिकेट दिता। तो उहदे विच अखीर ते लिखता शी कैन डू मच मोर इन लाइफ दैन गैटिंग मेयर डिस्टिंक्शनस। छोटे होंदे भी हाले जो इन्नी ज़्यादा कोई समझ भी नहीं सी, पर उदों भी मैं एको ही चीज़ पापा जी दे विच देखी कि उन्होंने कदे अपनी पढ़ाई एक हाथ च कागज़ ते पेन दी लगन जिहड़ी है वो कदे नहीं सी छड्डी। The gravity with which he took up his work became an inseparable part of his lifestyle. ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਜੇ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਆਪਾਂ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ 2 ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਬਾਅਦ 10-10 ਵਾਰੀ ਸਧਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੇਖ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮੈਕਸਿਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Professor Pritam Singh was constantly in touch with the students. The warmth of these relationships was recognized by the families of the students also. Even 2 decades after one of his students expired, his family kept letters from Professor Pritam Singh well preserved. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਡਮ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਬੀਜਦੇ ਸਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੂਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਵਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ, ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। He fulfilled responsibilities towards his family with the same gravity as he fulfilled his responsibilities of a social being. His life partner Narinder Kaur fully supported him in this act. In spite of his limited earnings, he ensured high levels of education for all his children. ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਜੈਰੂਪ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਬੀਜੀ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। From the incidents that took place in his life and from what is described by his family members, it is obvious that he is a kind and conscientious person. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਹ ਜਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, 2 ਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਵਿਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੀਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰਾ ਕਿ ਦੇਖ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਜਰਾ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਦੇ ਹੁੰਦੇ। Professor Pritam Singh was fully involved in his studies, teaching and research. His deep and exploratory interests took him to several places in search of manuscripts. New findings encouraged him and failures made him more firm to continue working hard. मैं जिस वेले गया, घर वाले खुश हो गए भी कोई ही साडा कूड़ा चुकण वाला आ गया। उन्होंने वास्ते कूड़ा सी, उन्होंने लकड़ का ट्रंक पिया सी,
संदूक खोलिया, मेरा भी चित खिड़ गया। गंढां उत्ते बनिया हुई है जी, 8-10 गंढां दिस गई। मैं क्या निहाल हो गया। मैन्यूस्क्रिप्ट ने साभे हुए मिल गए एक थां उत्ते सब। मैं एक गंढ चुकी, वो गंढ मेरे हथ आ गई। हेठों सारा सेवक ने खा लिया, सारे का सारा संदूक सेवक ने खा लिया, उत्ते गंढां ही रह गई। Professor Pritam Singh never lost a chance to give voice to issues of Punjabi language and culture of integral Punjab. Often attachment to these issues brought forth his encounters with government and non-government organizations. During such encounters, he raised several questions relating to the responsibility of these organizations towards the issues of Punjab and Punjabi language. He used a dispassionate, uncompromising, and rational idiom while raising such questions. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੀ, ਸੁੱਚੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੇਖ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜਿਸ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪਾਠਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। The teaching of Punjabi literature and language at the MA level was a historical achievement, and new issues emerged out of it for Professor Pritam Singh. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ 2 ਨਾਟਕ ਦਾ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਾ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਲੋਚਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਰਤਕ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਟਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਗਈ BA ਤੱਕ। ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ ਕਿ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। It is a natural question to ask why Professor Pritam Singh did not pursue literary criticism himself while he encouraged higher standards of language, criticism, research and teaching. बुरा ना बनायो, मैनू लगता सी जिवें झूठ वाला काम है, भई मौलिक किताब तो किसी ने लिखी है तो आप ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਭਈ ਖੋਜ ਕਰੋ,
ਕੁਝ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੋ। Professor Pritam Singh has made uncompromising comments on the existing trends in Punjabi criticism and the horizons of critics. ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੋ, ਅੱਜ ਛਾਪੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹ ਦਾ ਖਰਚੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ 2-3 ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਫੋਟੋ ਛਪ ਗਈ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੱਠ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗਰਮ ਚਾਹ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਰੂ ਛਕਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਘੁੱਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬ ਜਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The desire to improve and reform existed in him incessantly. He developed an attitude of encouraging continuous development and reforms in others too. This attitude is not confined to Professor Pritam Singh's studies, teaching and research only, rather it is a part of his lifestyle. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। Even at the age of 86 years, Pritam Singh's values did not change. He kept working on the manuscripts collected by him. With assistance from Harvinder Singh, these manuscripts are being preserved using contemporary digital technology. The manuscripts collected by him include rare works in Punjabi, Urdu, Persian, Hindi, and Sanskrit. One of the objectives of preserving these manuscripts has been that if not him, some other scholars could study them. These manuscripts include rare works by communities that evolved at different times and different from mainstream religious communities. ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਗੁਰਿਆਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ। 12 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪ ਰਚਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ। ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਰਜੀ, ਉਹ ਹਰਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਨੇ। Different organizations have honored Professor Pritam Singh for the contributions made by him. Honors Professor Pritam Singh in recognition of his outstanding contributions to Punjab. In books written by him, values to preserve the Punjabi tradition appear intensively along with efforts to spread and develop Punjabi language. In recent years, Professor Pritam Singh has compiled
works written by him at different times in the form of books. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਠੋਸ ਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਅਤੇ ਝਰੋਖੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੂਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ 11 ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਸਿਰਫ ਲਕੀਰੀ ਖਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪੇ ਦੇ ਉਛਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। His writings, irrespective of whether these are on language, religion, sketches of contemporary personalities, biographies of Khushal Khan Khattak and Bhai Kahan Singh Nabha, encyclopedia of writers, or an autobiography, have a common thread. ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। The inspiration for these values and the intense desire for research comes from within him. He is not short of inspiration, and we wish him best for a long life. A long life for him will be a sign of nature's blessings for Punjab. He is sure to contribute a lot more in days to come. So